बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खेडा दे नाल मैं हाँ मुफाज करीम। नाजरीन, जिस चीज़ का डर सी वो आखिरकार हो गया ते आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया। कदी असी यह नहीं सोचा कि इस तरह की सानू शिकस्त लभेगी, वो भी स्पेन कोलों। नो डाउट स्पेन की टीम बड़ी मजबूत सी। लामिन जमाल की असी गल करिए या फिर फेरन टोरस की, हर अंदाज नाल उन्होंने ज़बरदस्त खेड का मुजाहरा किया, लेकिन 90 मिनट में जाके गोल होना तुसी अंदाज़ा ला लो किन्ने दुख वाली गल है। सब तो पहला तो असीं क्रेडिट देंगे हैं जी पोर्चुगल के कीपर नूं, जिस अंदाज उन्होंने कल कीपिंग की है जी। डियागो कोस्टा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तकरीबन 15 गोल उन्होंने बचाए ने। फीफा वर्ल्ड कप का अपना एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम करता है, लेकिन आखिरी जो गोल होया है बिल्कुल नाकाम डिफेंस सीगा पोर्चुगल का, कोई खिलाड़ी नाल नहीं सीगा कीपर दे, आखिरकार स्पेन ने अब मैच अपने ना कर लिया। सब तो दुख वाली गल यह है कि 976 तकरीबन रोनाल्डो के गोल ने इस वेले। तो असीं यही ख्वाहिश की थी चलो घट तो घट 1000 गोल हो जाए, लेकिन कल तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान करता सीगा कि यह मेरा हुण आखिरी वर्ल्ड कप है, तुसीं मैनूं एक्शन में नहीं देखोगे। असीं जी खाजे तहसीन पेश करते हैं रोनाल्डो नूं, जिन्ने वड्डे फुटबॉलर ने उन्ने वड्डे इंसान भी ने। स्पैशली जो मुसलमान ने उन्होंने बड़े शौक नाल वेखते हैं। सऊदी प्रो लीग में छाए पे थे अपनी टीम अल नसर नूं भी उन्होंने कप जितवाया, लेकिन वर्ल्ड कप का कोई सफ़र उन्होंने अच्छा नहीं रहा। लेकिन बहरहाल जो एक चाम सीगा, जी एक पॉपुलैरिटी मकबूली सी, वो हमेशा उन्होंने रहेगी। तो आइंदा कोई रोनाल्डो पैदा नहीं होएगा। एम्बापे की असीं गल करिए, डेम्बेले या चलो मैसी नूं भी विच कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने फैंस हजे बड़े खुश ने, वो जो जो है ना धमाला पा रहे हैं सोशल मीडिया उत्ते, लेकिन रोनाल्डो के लैवल ते कोई नहीं पहुँच सकेगा। साडे नाल जाफर साहब मौजूद ने। जाफर साहब वध वजिया नूं यकीनी तौर पर बड़ी वड्डी शिकस्त है, तो वड्डे दिल नाल असीं कबूल भी की है। तो की कहना चाहोगे? मेरे को तो वैसे कोई इन्ने खास अल्फाज नहीं ने अज। जी मुफाज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ते मैं की तुसी की बाकी अज जिहड़े रोनाल्डो के तमाम फैन ने उन्हां दे उत्ते जिहड़ी कल दी रात सी बड़ी भारी गुजरी है। ते कुछ लोग ते अश्कबार भी सन ते सो भी नहीं सके, ते दिल ते भी दिल उदास है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कैरियर, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिन्हें अपने 20 साल तो ज्यादा के कैरियर दे विच शानदार कामयाबियां समेटियां। कम से कम ओदे कैरियर का इख्तिताम इंज नहीं सी बनदा जिंज होया। बिल्कुल इंज नहीं सी होना चाहिए। मैं तुसी ते फुटबॉल नाल मुहब्बत करने वाला हर शख्स रोनाल्डो नूं प्यार करता है। तो यह चाहता सी कि रोनाल्डो का, क्योंकि आखिरी वर्ल्ड कप सी, पहले यह गल का अंदिया दे चुके सन कि वर्ल्ड कप उन्होंने कैरियर का आखिरी होएगा। लेकिन कल के मैच तो पहले उन्होंने बिल्कुल एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने रिटायरमेंट का भी ऐलान करता सी। तो जिहदे बाद पता लग रहा सी कि जे यह मैच पुर्तगाल हार जाता है तो असीं आखिरी बारी इंटरनेशनल स्क्रीन के उत्ते रोनाल्डो नूं वेखांगे। तो जिहदी वजह तो फैंस का जिहड़ा ना मुहब्बत का लैवल सी मजीद वध गया सी। फैंस इमोशनल भी सन, तो दबाव भी कर सके। पुर्तगाल की टीम है मैच जीते। मुफाज जिन तुसीं अपने इंट्रो च दस्सिया है कि सब तो पहले बिल्कुल इंज ही कि जिहड़ी पुर्तगाल की जिहड़ी टीम सी वो शुरू तो ही उहदा दी मैच दे उत्ते जिहड़ी गिरफ्त कमजोर रही है। रोनाल्डो ने बहुत जान मारी, एक दो खिलाड़ी और जान मारे सन, ते जिहड़े गोलकीपर ने वाकई उन्होंने क्रेडिट देना पेगा। उन्होंने बड़ी यकीनी मौके ते गोल बचाए ने, लेकिन उन्होंने दे नाल नाल तुहानूं पता है कि फुटबॉल क्योंकि एक टीम एफर्ट है, सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर है जेड़ा ओदे दफा करन नाल गोल नहीं रुकदे, बल्कि टीम नूं जेड़े खिलाड़ी ने उन्हां नूं भी अपने दफा नूं मजबूत बनाना पैंदा। ते जेड़ा स्टॉपेज टाइम दे पहले मिनट दे विच गोल कीता है स्पेनी खिलाड़ी ने, वो भी जे तुसीं वेखिया जाए ते पुर्तगाल के खिलाड़ी रेफरी को फाउल की अपील कर रहे सन, तो उन्नी देर में गेंद लैके निकले तो आगे जाके गेंद नूं जाल सुटता। उत्थे भी स्पेन की टीम के कमाल नालों ज्यादा बिल्कुल उन्होंने उस टाइम हाजिर दिमागी का स्पेन की टीम ने जिहड़ा मुजाहरा किया है, तो नहीं रुके, वो गेंद नूं लैके अगे निकले। लेकिन उहदे नाल नाल जिहड़े पुर्तगाल के खिलाड़ी सन उन्हां दी कोताही है कि उन्होंने बजाय आदे को खिलाड़ी का पीछा करते गेंद रोकने की कोशिश करते और रेफरी दे नाल बेस्ट पै गए, तो गेंद जाल च चला गया, तो गोल हो गया। तो रोनाल्डो एक शानदार, रोनाल्डो ने एक 23 साल का कैरियर से बड़ा शानदार कैरियर रहा है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई दो राय नहीं कि रोनाल्डो दोबारा पैदा नहीं होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि इस तो पहले ब्राजील के खिलाड़ी ਹੁੰਦੇ ਸਨ, स्ट्राइकर सन ਉਹਨਾਂ ਦੇ, रोनाल्डो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਵੀ ਦਾਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਚੋਂ 16 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਬਾਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ जी जी ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, तो उन्होंने उस तो बाद कैरियर तो रिटायरमेंट का ऐलान करता। लेकिन ठीक एक साल बाद दुनिया फुटबॉल में एक होर उसे नाम का खिलाड़ी मिलिया जिन्हें उस तो ज्यादा कामयाबियां समेटियां।
ਅਗਸਤ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ਕਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਬਿਊ ਵੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਗੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਅਖਤਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 233 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਾਹਦ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। 166 ਗੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ 160 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵੇਖੋਗੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 670 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਸੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਤੇ ਡਬਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲਵੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਵੀਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਔਨ ਪੇਪਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਸੈਟ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਤਵੱਕੁਆ ਤੋਂ ਬਰਖਲਾਫ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ % ਚਾਂਸ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਤਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ 90 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਉਹ ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ 4-1 ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਲੋਰਿਨ ਬੈਲੋਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨਫੈਂਟੋ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਫੀਫਾ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੁਣ ਯੂਈਫਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਖੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਫੇਵਰਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਘੱਟ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਯੂਫਾ ਨੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਚੀਖ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੀਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਿਆਨੀਅਤ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਫਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਫੀਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਫਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਤਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਬੋਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫੀਫਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਨੇ ਹੁਣ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਤੇ ਸਾਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮੈਚਿਸ 2 ਰਾਉਂਡਸ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇ ਤੇ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਚੇਂਜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੀਫਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਫਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਰਹਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 70 ਤੋਂ 75% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇਗੀ, ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਜੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਨੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ 100% ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 9ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਗੋਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤੇ 33ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਿਕਲ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਲੁਕਾਕੂ ਨੇ 93ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਵਨ ਡੀ ਬਰੂਇਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਾਕੋ ਦੀ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਕੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੈਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਫਾਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੁਸਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਾਬੀ ਬਰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਾਬੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਕਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਜਿਤਵਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੋਡੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਮਾਮ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਫਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੈ ਸਜੇਗਾ। ਬਹਿਰਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ PSL ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੋਫੀ ਜਿਤਵਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਫਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਮਿਆ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ T20 ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਉਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਪੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਵਨਡੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ T20 ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਨਡੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ T20 ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਨਡੇ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਕਿਬ ਜੋਇਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਤੇ ਮਿਸਬਾਹ ਅਲਨਾ ਬੈਠੇ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਤੁਜੀਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹੀ ਆਕਿਬ ਜੋਇਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ T20 ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਬੈਕ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜੇ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਖੇਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ T20 ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਰ-ਤੋੜ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਗੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ যদি ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 4-5 ਕਪਤਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਮਾਮੂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ। ਮੁਫਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਸਬਾਲ ਆਪਣੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ T20 ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ 2012 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ਼ਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਆਦਤ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਕਪਤਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਕੋਚ ਦੀ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮਰ ਜਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਮਰ ਜਮਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਸਾਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀ ਠੋਕੀ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ 193 ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਪਤਾਨ ਐਨੀ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਰੂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਰੂਟ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਲਤਾਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 264 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੋਈ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਚਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬॉलਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਜੋ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਜ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਨੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ 2027 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇਗੇ। ਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਤਸਲਸਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਏ ਕਪਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਸ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।